میری مسخ شدہ لاشیں برآمد ہوتی ہیں، میرے بچے مسنگ ہوتے، ماں باپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ زندہ بھی ہے ہمارا بھی ہوا ہے، اس بین کو اپنے بھائی کا لاش بھی نہیں ملتا ہے۔ تو جہاں پہ آپ کے ہزاروں لوگ مسنگ ہو، جہاں آپ کے اب یہ ایشو جو ہے نا، یہ مجھے دنیا کے ہر ایشو سے زیادہ میرا نزدیک کس کا اہمیت ہے۔ یہاں پہ لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹس نہیں مل رہے ہیں۔ یہاں ایک ڈسٹرکٹ میں، ایک نصیر آباد ڈسٹرکٹ میں میرے 300 بیٹیاں، مائیں اور بہنیں جو ہے وہ سیاکاری کے جھوٹے الزام پہ، آپ کا تربور کے ساتھ دشمنی ہے، آپ آ کے بیٹی کو مار دیں، اس پہ ایک ہی چھوٹا سا الزام، ماں کو مارے، بیٹی کو مارے، بہن کو مار لیں، اس پہ سیاکاری کا الزام لگا دیں، نہ تحصیلدار پراپر انویسٹیگیشن کرتے ہیں، نہ ان کا خون بہا ہوتا ہے، نہ پھر کوئی قبائلی دشمنی ہوتی ہے۔ او بھائی تم کہاں سے فرشتے بن کے آئے ہو؟ بیٹی کے ساتھ اگر ایک موبائل پکڑا گیا، اگر اس نے کسی کے ساتھ بات کی، اب دنیا جان کے الزام لگا دو۔ تم اپنے گریبان میں دیکھو کہ تم نے زندگی میں کیا آج تک کوئی مرد سیاکاری کے الزام پہ مرا ہے؟ فخر سے کہتے ہیں، اتنا شرم بھی نہیں آتے بیوی کے بیٹے ہوئے کہ فلانی میری گرل فرینڈ ہے۔ کیا یہ خاتون یہ بات کر سکتی ہے شوہر کی موجودگی میں کہ فلانا میرا بوائے فرینڈ ہے؟ تو یہ مائنڈ سیٹس جو ہے نا، یہ کریم آف دی سوسائٹی آپ ہو کہ جہاں تک ایک چیز شاید مجھ سے گلہ ہے، میں چہرے سے بھی اندازہ کر لیتا ہوں، میں بہت نچلے طبقے سے میرا تعلق ہے۔ میں فخر سے کہتا ہوں کہ میرا والد درجہ 4 کا ملازم تھا، مگر میرے 2-3 بھائی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، سب سے نالائق اور کم لکھا پڑھا میں ہوں۔ مجھے اپنے والد پہ فخر ہے۔ میں نے یہاں جھٹکے کھائے اس بلڈنگ میں جس میں ایز اے چیف جسٹس بیٹھا ہوں۔ اس پہ ایک جج صاحب نے مجھے کہا کہ کاکڑ صاحب جا کے ریڑھی لگا دو، وکالت آپ کی بس کی بات نہیں ہے۔ آج وہ شخص نہیں اور اس بلڈنگ میں بیٹھا ہوں، میں آپ کے ساتھ لڑتا ہوں۔ مجھے علی احمد کور 10 بار ایڈجرمنٹ مانگے، میرا پرابلم نہیں ہے، میں کہتا ہوں آنس کر کے میں ڈیٹ دے دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے 10 دن سے میں ادھر بیٹھا ہوں، میں ایک جونیئر کو ایک دن کبھی ایڈجرمنٹ نہیں دیتا ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کیا جونیئر سے میری دشمنی ہے؟ میرے تو یا میرے بزرگ پیرنٹس کی جگہ پہ وکیل جو میرے ایج کے میرے کنٹمپریریز ہیں وہ میرے بھائی ہیں، جو مجھ سے چھوٹے ہیں وہ میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہاں گھر میں یہ ہوتا ہے بیٹے سب عزیز ہوتے ہیں، بیٹیاں سب عزیز ہوتی ہیں، مگر ماں اور باپ کو جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ مجھے جونیئر عزیز ہے، مجھے اپنے ایمان سے بھی زیادہ عزیز ہے، مجھے اپنے ذات سے بھی عزیز ہے۔ میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کلچر ختم ہونا چاہیے۔ مجھ سے بھی بوٹ پالش کروائے گئے، مجھے بھی کیس کو ہاتھ لگانے نہیں دیے گئے۔ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، میرے بینچ میں جو میرے بھائی ہیں مجھے اپنے سے زیادہ ان پہ ایمان ہے۔ آپ کی بے عزتی نہیں ہوتی ہے، آپ کی انسلٹ ابھی نہیں ہوتی ہے، آپ کو سنا جاتا ہے۔ جونیئر پہ سختی، میں نے بھی ان کو کہا کہ جونیئر کو ایڈجرمنٹ مت دے دو، فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے۔ آج صبح میرے سامنے ایک بچہ پیش ہوا، میں نام نہیں جانتا ہوں، کیا نام ہے؟ شمس اللہ خان پیش ہوا، بولتے نعمت صاحب آ رہے۔ میں نے ویسے ہی پوچھا، میں نے کہا بیٹا کیا مسئلہ کیا، آپ کا ایشو کیا ہے؟ اتنے خوبصورت طریقے سے اس نے ارگو کیا، تو میں نے کہا وہ کون سا وہ تھا جو آپ کا سینئر کہہ سکتا تھا، آپ نے نہیں کہا۔ ہم آپ کے ساتھ لڑ تو نہیں رہے، جھگڑ تو نہیں رہے، ہماری حیثیت تو پیرنٹس کا ہے، ہو سکتا ہے لہجے ہمارے تلخ ہوئیں گے مگر نیت ہمارے خراب نہیں ہوں گے۔ ہم نے بغیر فائل کھولے ہم نے کہا چلو نوٹس ہو گیا آپ کو۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی، جونیئر مجھ سے گلہ نہیں کرے، میرے کورٹ میں، میرے بھائیوں کے کورٹ میں آتے ہوئے تیار ہو کر کے آئے۔ سینئر کبھی بھی آپ کو ایسا فری ہینڈ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے سینئر لورائی گیا، جوب گیا، سپریم کورٹ گیا، آپ کو موقع ملا ہے پڑھ تو لو، باقی ریلیف دینا یقین جانے بڑا تکلیف دہ سچویشن ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ بھائی کوئی راستہ ہمیں بتا دے، کوئی اتنا راستہ مل دے کہ ہم اپنے جونیئر کو چھوٹا موٹا کوئی ریلیف دے دیں۔ ہاں اس کا ایک نقصان ہوا، میں رسپانسیبل ہوں، اس کا بھی میں رسپانسیبل ہوں، میں ایڈمٹ کرتا ہوں۔ ایک غلطی یہ ہوئی ہے یا سینئر وکیل بیٹھے ہوئے کہ کم از کم پہلے یہ ہوتا تھا، یہ انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، تو وہ بکس اٹھا کے لاتے تھے۔ ایک عزیز غلجی صاحب کا مشہور زمانہ ایک وہ ہوتا تھا، ایک آدمی اس کے ساتھ پی ایل ڈی اور ایس ایم آر اٹھا کے لاتے تھے، یا کوئی فیس ویلیو تھا، نو ڈاؤٹ تھا، میں خود اس کا شکار رہا ہوں، میرے سارے برادر ججز اس کے شکار ہیں۔ ہم نے ایک شعوری کوشش کی، ہم بیفور ٹائم آ گئے، وقت سے پہلے کہ شاید ہم ابھی شاید کنسیڈر ہوتے جج بننے کے لیے، ہم 15 سال پہلے آ گئے، تو ہم نے کہا چلو جب بالا نہیں اتنی ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ کر کے جائے۔ تو رویے جو ہے وہ
जूनियर को वो फेस वैल्यू को ख़त्म करने के लिए जूनियर को इतना लिफ्ट करवाए कि बग़ैर लिखे पढ़े। अब कोई वकील, जब हमारे केसेस होते थे हाई कोर्ट में, हमें डर लगता था, रात को बुखार हो जाता था। मेरा अगर कोई सिविल केस होता है, इविक्शन होता है, रिवीजन होता है, 3 दिन पहले बुखार शुरू हो जाता है। इस सीनियर के पीछे भागो, उस सीनियर कि भाई खुदा के लिए कुछ बता दो। अब किसी को बुखार नहीं होता है, उनको पता है कि बेंच से कोई मुझे टफ़ टाइम नहीं दी जाएगी। तो आप खुसूसन जूनियर को टफ़ टाइम दी जाएगी, और टफ़ टाइम आपके फ्यूचर और आपके कैरियर बिल्डिंग के लिए दी जाती है। वरना आपके साथ खुदा न ख्वास्ता कोई खनास नहीं है, आपसे कोई नाराज़गी नहीं है। वो आप वकील भी आपस में लड़ते, कभी जज भी लड़ लेते, घर से आते या तो टेंशन ही टेंशन है। सुबह अखबार देख ले, टेंशन, बिल ज़्यादा आ जाते हैं, मिसिस के आज में नाश्ते के बजे सामने बिल रख देते, टेंशन, रोड पे ट्रैफिक ब्लॉक, टेंशन, बारिश हुई है, खड्डे, मिसल टेंशन ही टेंशन है। तो वो टेंशन का कतन ये मकसद नहीं है कि आपके साथ खुदा न खास्ता हमारे जहन में कोई है। अब हमारे बच्चे, तलखियाँ भी होती है, टक टुक झगड़े भी हो जाते हैं, मगर वो वक्ती होते, दूसरे केस में नहीं, वो उस केस तक महदूद रहते हैं। हाँ, वो अब्दुल्ला साहब ने एक बात की, नो डाउट यहाँ जमाल साहब आया था, नईम साहब आया था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस आते हैं, और आप लोग भी जब जाते हैं मिलते हैं उन जजेस से। अगर कंपेयर किया जाए, ये बात हो रही कि हमारी जुडिशरी कंपेयर कर दे बाकी सूबों से, तो बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टेशन, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इतनी जितनी ये बात हकीकत है, ये भी हकीकत है, जितना वेल प्रिपेयर्ड होकर के हमारे वकला आते, अगर आप दूसरे सूबों से वो कर दे तो वेल मैनर भी हमारे वकला है। ये सुप्रीम कोर्ट की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी नहीं। वेल प्रिपेयर्ड भी है, वेल मैनर्ड भी है, और वेल ड्रेस भी है। हर हवाले से हमारे वकला बेहतर है, मगर परफेक्शन नहीं है, बेहतरी की गुंजाइश है। आपके फाइल एंड रैंक्स पे भी बेहतरी की गुंजाइश है, और हमारे पास भी बेहतरी की गुंजाइश है। एक डिस्प्यूट जो मैंने 10-15 दिनों में महसूस किया है, मैं आपका 5-10 मिनट मज़ीद लूँगा, वो ये कि डिस्पोज़ल, ये एक गलतफहमी है कि आप केसेस को पेंडिंग रख दे। उसके 2 नुकसानात हैं। केसेस चलेंगे तो उससे मज़ीद केसेस पैदा होंगे, जितने पेंडेंसी निकलेगी, पुराने केसेस निकल जाएंगे, इतना वकला का प्रैक्टिस जो है चलेगा। मुझे किसी ने कहा एक काम तो कर लो, मैंने कहा क्या करूं? बोलते ये इंट्रा कोर्ट अपील वो कर दे। मैंने कहा यार खुदा से डर ले, नेशनल उसमें हमें वैसा ही मौका नहीं मिल रहा है। अगर ये भी हमने कर दिया कि एक दफ़ा आपका CP खारिज हो जाए, फिर इंट्रा कोर्ट अपील भी आ जाए, तो फिर हमारे बंदे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। अब थोड़ी बहुत कोशिश हुई है कि हमारे है तो 250-300 है, मगर 50-60 लड़के जो वो अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे, तो ये बड़ी नेक वो साइन है। आपने और क्या क्या कहा था? हाँ, अब ये नहीं, जुडिशल वर्क अपनी जगह पे, हमें आए हुए मेरे और मेरे भाइयों को 1 महीना मिला है। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं जितना भी कोशिश कर लूँ, मैं नहीं माख्तर नहीं बन सकता हूँ। वो मेरा उस्ताद था, वो मेरा मेंटोर था, वो मुझसे बहुत बड़ा आदमी था। मैं आसमान से गिर जाऊँ भी मैं जमाल मंदोखेल नहीं बन सकता हूँ, मैं मोहम्मद नूर नहीं बन सकता हूँ, मैं काजी फाइज नहीं बन सकता हूँ। हाँ, एक वादा ज़रूर करता हूँ कि मैं उसके फूट स्टेप्स को तो मैं फॉलो कर सकता हूँ। मैं इशू से लाताल्लुक़ नहीं रह सकता हूँ। मैं आपको दिखा दूँगा कि विद इन 6 मंथ बलूचिस्तान हाई कोर्ट में पेंडेंसी का जो है पूरे मुल्क का मसला है, ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट का मसला नहीं रहेगा। आज आप केस दाखिल कर दें, अपने मर्ज़ी का डेट ले लें, और अपने मर्ज़ी के डेट पे आप फैसला ले लें। पेंडेंसी न मेरा लोअर कोर्ट में होगा, ये मेरा ख़ास ही फोकस है, न मेरा हाई कोर्ट का इशू रहेगा। मगर मैं यहाँ तक नहीं रहूँगा, इसलिए नहीं कि मेरे इश्यूज़ इससे अट करके कुछ बड़े बड़े इश्यूज़ है। मैं आपको एक छोटे मिसालें देता हूँ। मेरी मसख शुदा लाशें बरामद होती हैं, मेरे बच्चे मिसिंग होते, माँ बाप को ये पता नहीं है कि ये ज़िंदा भी है, हमारा भी हुआ है। उस बेन को अपने भाई का लाश भी नहीं मिलता है। तो जहाँ पे आपके हज़ारों लोग मिसिंग हो, जहाँ आपके, अब ये इशू जो है ना, ये मुझे दुनिया के हर इशू से ज़्यादा मेरा नज़दीक किसका अहमियत है। यहाँ पे लोगों को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं। यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट में, एक नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट में मेरे 300 बेटियाँ, माएँ और बहनें जो है, वो सियाकारी के झूठे अल्ज़ाम पे, आपका तरबूर के साथ दुश्मनी है, आप आके बेटी को मार दें। उस पे की छोटा सा इल्ज़ाम, माँ को मारे, बेटी को मारे, बहन को मार ले।
उस पर सियाकारी का इल्ज़ाम लगा दे, न तहसीलदार प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, न उनका खून बहा होता है, न फिर कोई कबायली दुश्मनी होती है। ओ भाई तुम कहाँ से फरिश्ते बन के आए हो? बेटी के साथ अगर एक मोबाइल पकड़ा गया, अगर उसने किसी के साथ बात की, अब दुनिया जान के इल्ज़ाम लगा दो। तुम अपने गिरेबान में देखो कि तुमने ज़िंदगी में क्या आज तक कोई मर्द सियाकारी के इल्ज़ाम पे मरा है? फ़ख्र से कहते हैं, इतना शर्म भी नहीं आते बीवी के बेटे हुए कि फ़लानी मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या ये खातून यह बात कर सकती है कि शौहर की मौजूदगी में कि फ़लाना मेरा बॉय फ्रेंड है? तो ये माइंडसेट जो है ना, ये क्रीम ऑफ द सोसाइटी आप हो। जब आपका माइंडसेट ये होगा कि मुझे चूँकि मैं नाजुक हुआ हूँ, मेरे लिए अलग बारूम बना ले, मेरे लिए बैठने का अलग जगह बना ले, तो ये माइंडसेट चेंज कौन करेगा? चेंज मैं और आपने करने, और मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा।